මගේ රටට දළදා හිමි සරණයි. මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි. අපමහා තිලෝගුරු තිලුවටම අග්‍ර වූ අංගීරස බුදු පියාණන් වහන්සේ මුදුන් මල්කඩ යයි බොහෝ දෙනාගේ පිළිගැනුමට ගෞරවයට ලක්ව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ கரு அமைந்திருக்கக்கூடிய மகுள் மடுவ மண்டபத்திலே இங்கே අපේ රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වැඩම කොට වදාළ මහා සංඝරත්නය ආගමික නායකයින් ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධිතයින් සියලු දෙනාගෙන් අවසර. බීතියෙන් තොර සාමයේ හා අක්මව සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයේ හා සෞභාග්‍යයේ හෙට දවසක් පිළිබඳ පැතුම් දල්වාගත් වෙන්වන විලිරුදාවෙන් පෙළෙන ලක්මාව නොවැම්බර් 16 වන දින එකී නායකත්ව පුතණුවන් ඔවුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය භාවිත කරමින් රටට හෙටට ලාංකීය ජනතාවගේ බහුතර කැමැත්තෙන් ඉතිහාසයේ පෙර නොවූ විරු ආකාරයේ විජයග්‍රහණයක් සමගින් පත්වුණු ආණ්ඩුවේ කැබිතාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියත් සමග ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த உண்மையான இந்த நாட்டின் சுபிட்சத்துக்காக கொள்கை பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது. දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ප්‍රධානීන් පත් කිරීම සඳහා ඔවුන් දිවුරු උතුම් ශ්‍රී දළදා වහන්සේ විශ්වාස කරන ඉතිහාස කෘතීන් වල සටහන් වන මේ ඓතිහාසික මගුල් මඩුවේදී ඓතිහාසික ප්‍රතිඥාවක් රටේ සුවහසක් ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් දල්වාලමින් අපට මගහැරුණු අප අතරින් අත්හැරුණු අපෙන් ගිලිහි ගිය දහනින් පත් කිරීම සහ ප්‍රතිඥා දීමට සූදානම් වුණු මේ රාජ්‍ය උත්සවයේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. මුලින්ම යෙදී ඇත්තේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් සඳහා වන පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමයි. ප්‍රථමයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මැතිතුමා. முதலில் கொழும்பு மாவட்டம் பிரதீப் உதுகொட அவர்கள். ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සහන් ප්‍රදීප් විතාන මැතිතුමා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සංජීව එදිරිමාන්න මැතිතුමා. களுத்துறை மாவட்டம் சஞ்சீவ எதிரிமான அவர்கள். මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය SB දිසා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය මාතර දිස්ත්‍රික්කය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය උපුල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය අංගජන් රාමනාදන් මැතිතුමා කිලිනොච්චි ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා වවුනියාව කේ දිලීපන් මැතිතුමා வவுனியா மாவட்டம் கே திலீபன் මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වාගේම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය කපිල අතුකෝරළ මැතිතුමා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුරය පොළොන්නරුව අමරකීර්තිවරුන් පත්වීම් ලිපි ලබා ගන්නා අවස්ථාව බදුල්ල මොනරාගල රත්නපුරය අකිල එල්ලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තුළ වෙනම රාජ්‍ය පිහිටවීමට කෙලින් හෝ අන්‍ය ආකාරයකින් ශ්‍රී ලංකාව තුළදී වහවානෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දියුණුවයි. සියලු දෙනාටම අපගේ කෘතවේදීත්වය அனைவருக்கும் நமது அன்பு கலந்த நன்றிகள். ප්‍රථමයෙන් නෙදී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වත්මන් ආණ්ඩුවේ உள்ளக பாதுகாப்பு உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் கௌரவ சமல் ராஜபக்ச அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். உள்ளக பாதுகாப்பு உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம். ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය கௌரவ பியாங்கர ஜெயரட்ன அவர்கள் வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு
மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல். கௌரவ பியங்கர ஜெயரத்ன அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல். ගරු පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳපොළ. கௌரவ துமிந்த திசாநாயக் அவர்கள் சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி கருத்திட்டம். கௌரவ துமிந்த திசாநாயக் அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி கருத்திட்டம். ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා සූර්ය බල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය. ඊළඟට கௌரவ தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்கள் பேட்டிக், கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி. கௌரவ தயாசிரி ஜெயசேகர அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். பத்திக், கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி. ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා බතික්, අත්‍යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. ඊළඟට கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண அவர்கள் கூட்டுறவு சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. கூட்டுறவு சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண அவர்கள். සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. ගරු ලසන්ත අලගිවන්න මැතිතුමා. ඊළඟට சுதர்ஷனி பிரணாந்து புல். சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறை கைதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு. சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறை கைதிகள் புனர்வாழ்வு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ புள்ளே அவர்கள். බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ගරු සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිණිය. மீன விவிதாங்கீகரண. அடுத்து கௌரவ அருந்திக பெர்னாண்டோ அவர்கள் தென்னை, கித்துள், பனை மற்றும் ரப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல்.
தென்னை, கிதுள், பனை மற்றும் ரப்பர் செய்ய மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அருந்திக பெர்னாண்டோ அவர்கள். පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධන හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු නිමල් ලන්සා මැතිතුමා. ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම්. அடுத்ததாக கௌரவ நிமால் லன்சா அவர்கள் கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ நிமால் லான்சா அவர்கள். ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නිමල් ලන්සා මැතිතුමා. வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக வளங்கள் வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக. குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக வளங்கள் வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜயந்த சமரவீர அவர்கள். ගුදම් පහසුකම් බහලුම් අංගන වරාය සැපයූ පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி. ரணசிங் அவர்கள். ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා. தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிற்சிகைகள் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு. கம்பெனி தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிற்சிகைகள் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ கனக ஹேராத் அவர்கள். සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக்க அவர்கள்.
ජාතික උරුම ප්‍රාසංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා. ஜானக வக்கும்புர அவர்கள் கரும்பு, சோளம், மரமுந்திரிகை, மிளகு, கருவா, கராம்பு, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட பயிற்சிக அபிவிருத்தி மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு. கைத்தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜானக வக்கும்புர அவர்கள். උක් බඩයිරිඟු කජු ගම්බිරිස් කුරුඳු කරාඹු නැටි බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනයේ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා பல்கலைக்கழகங்கள். அறநெறி பாடசாலைகள், பிக்குமார் கல்வி, பிரிவினாக்கள் மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விஜித்த வேறுகுட அவர்கள். දහම් පාසල් භික්ෂු අධ්‍යාපන පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා. මිළඟට ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා. සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ ஷிஹான் சேமசிங் அவர்கள் சமுர்தி பதிவிட பொருளாதார நுண் நிதிய சுயதொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி. சமுர்தி வதிவிட பொருளாதார நுண்நிதிய சுயதொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஷெஹான் சேமசிங் அவர்கள். සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා. මිළඟට ගරු මොහන්ද සිල්වා මැතිතුමා. පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන. அடுத்ததாக கௌரவ மொஹான் டிசில்வா அவர்கள் உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள், ரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி பாவனை ஒழுங்குறுத்துகை. உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள், ரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமிநாசினி பாவனை ஒழுங்குறுத்துகை ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ மொஹான் டிசில்வா அவர்கள். පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්
රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු මොහන්ද සිල්වා මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ராஜ்ய அமாத்திய. அடுத்ததாக கௌரவ லொஹான் ரத்வத்தே அவர்கள் ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில். ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ லொஹான் ரத்வத்தே அவர்கள். මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා. මීළඟට ගරු දිලුම් අමුණගම මැතිතුමා. වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ திலும் அமுனுகம அவர்கள் வாகன ஒழுங்குறுத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில். வாகன ஒழுங்குறுத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ திலும் அமுனுகம அவர்கள். වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා. මීළඟට ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා. වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ விமலவீர திசாநாயக் அவர்கள் வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள். வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விமலவீர திசாநாயக் அவர்கள். වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා. මීළඟට ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ தாரக பாலசூரி அவர்கள் பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள்.
பிராந்திய உறவு நடவடிக்கைகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ தாரக பாலசூரிய அவர்கள். කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා. ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த அவர்கள் கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருள் கைத்தொழில். கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருள் கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த அவர்கள். ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා. විසිතුරු මසුන් මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම දීවර වරාය සංවර්ධන බහුදින දීවර කටයුතු හා மத்ஸ்ய அப்பநாயன. அடுத்ததாக கௌரவ கஞ்சன விஜயசேகர் அவர்கள் அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்களை வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பல நாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி. அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்கள் வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பல நாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ காஞ்சன விஜயசேகர் அவர்கள். විසිතුරු මසුන් මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් නැති කිරීම දීවර වරාය සංවර්ධන බහුදින දීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා. ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சனத் நிஷாந்த் அவர்கள் கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி. கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சனத் நிஷாந்த் அவர்கள். ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමා. මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சிரிபால கம்லத் அவர்கள் மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள்
மற்றும் குடியிருப்புகள் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சிறிபால கமலத் அவர்கள். මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත එළවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු සරත් වීරසේකර මැතිතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු. அடுத்ததாக கௌரவ சரத் வீரசேகர் அவர்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சரத் வீரசேகர் அவர்கள். පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සරත් වීරසේකර මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ அனுராத ஜெயரத்ன அவர்கள் கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி. கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அனுராத ஜெயரத்ன அவர்கள். ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු සදාසිවම් ව්‍යාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சதாசிவம் வியாளேந்திரன் அவர்கள் தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி.
தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சதாசிவம் வியாளேந்திரன் அவர்கள். තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සදාසිවම් ව්‍යාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා. ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ தேனுக விதான கமகே அவர்கள் கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு.